اور آپ جانتے ہیں کہ مئی 1948 میں اسرائیل قائم ہوا۔ تنظیم اسلامی کے بانی معروف مدرس قرآن محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت تجزیہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری زمین پر بھیجی اس کا علاج بھی بنایا ہے، اور عام طور پر علاج پہلے سے موجود ہوتا ہے، دریافت کرنا پڑتا ہے، بیماری بعد میں آتی۔ اللہ نے پاکستان کو پہلے قائم فرمایا ہے جو کہ علاج ہے اسرائیل کا۔ یہ بات کوئی جذباتیت میں نہیں کہی جا رہی، یہ لفاظی کی بنیاد پر نہیں کی جا رہی، یہ حقائق اور دلائل کی بنیاد پر کہی جا رہی۔ یہ وہ اسرائیل ہے جو بیلفور ڈکلیریشن کے نتیجے میں، انگریز کی سازشوں کے نتیجے میں، امت مسلمہ کو توڑنے کے نتیجے میں، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں دھمکی، دھوس، بدماشی کی بنیاد پر قائم ہوا 1948 میں۔ مگر یاد رکھیے گا، جس وقت یہ قائم ہوا اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست الگ ہوگی، اسرائیل کی ریاست الگ ہوگی، اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ جب اسرائیل قائم ہوا، آج اس کے پاس اس سے 3 گنا زیادہ رقبہ موجود ہے، اور وہ اکثر رقبہ وہ ہے جو فلسطینی مسلمانوں کے پاس تھا، جو صدیوں سے وہاں پر آباد تھے۔ ان کی ملکیتی ذاتی زمینوں سے ان کو بے دخل کر کے اسرائیل کی ریاست کو قائم کیا گیا، اور اس سے بڑھ کر بیت المقدس کا حوالہ دیا گیا جس پر وہ قابض ہو گیا۔ 1967 کی جب عرب اسرائیل وار ہوئی، اسرائیل اور عربوں کی جنگ مکمل ہوئی، تو اسرائیلی وزیر اعظم نے پیرس میں کہا تھا ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا اصل مسئلہ عربوں کے ساتھ نہیں، ہمارا اصل دشمن عرب نہیں ہے، ہمارا اصل دشمن پاکستان ہے، ہمارا اصل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ یہ نگاہ یہود کی وہاں تک پہنچی ہوئی ہے، شاید ہماری نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ رہی۔ اس وقت اس یہودی اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہمارا اصل نظریاتی دشمن پاکستان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ قائد اعظم کو کلیئرٹی تھی، قائد اعظم کی یہ ورڈنگز یہاں پر موجود ہیں جو کوڈ بھی کی گئی آپ کے سامنے۔ اسرائیل از این illegitimate child of the west، یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے جو دھوس، دھمکی، بدماشی کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اور یہی وہ اسرائیل ہے جس کے بارے میں قائد اعظم نے کلیئرٹی دی تھی۔ اگر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم یہاں پاکستان سے اس کا جواب دیں گے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں، آج سے 6-7 سال پہلے جب آپ اور میں عید الفطر کی خوشیاں منا رہے تھے، اس وقت اس فلسطین کی سڑکوں پر مسلمان بچوں، بچیوں، ماؤں، بہنوں اور بوڑھوں کو شہید کیا گیا تھا، اور اس وقت کے فلسطینی مسلمانوں نے یہ آواز بلند کی تھی، اینا جیش الپاکستان۔ ہماری افواج بھی سنیں، اینا جیش الپاکستان، کہاں ہے پاکستان کی وہ افواج کہ جن کے بنانے والے، پاکستان کے بنانے والے نے کہا تھا کہ فلسطین کے اندر کوئی ظلم و ستم کیا جائے گا اسرائیل کی طرف سے تو ہم پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دیں گے۔ تو یہ حقائق سامنے رہیں، اللہ کی کتاب کے حقائق بھی سامنے رہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 82 کا آپ کو حوالے دیا گیا۔ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ تم ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے بڑھ کر پاؤ گے کس کو؟ الیہود، یہود کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ جنہوں نے شرک کیا۔ تو یہود اور مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں بھی انہوں نے سازشیں کی تھی، اور آج بھی یہود اور ہنود۔ آج کا مشرک کون ہے؟ یہ ہندو ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے، یہ مسلمانوں کے اور بالخصوص پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ پاکستان کے سابقہ وزیر خارجہ خورشید احمد قصوری نے پبلک فورم پر یہ بات کہی کہ کتنی مرتبہ اسرائیل ہندوستان کے ساتھ مل کر ہمارے کہوٹا کے پلانٹ پر حملہ کرنے کی کوششیں کر چکا ہے۔ اسے پتا ہے کہ ایٹمی صلاحیت پاکستان کو ملی، امت مسلمہ میں اور کسی کو سعادت نہیں ملی۔ اسے پتا ہے کہ مصری ٹیکنالوجی بہترین ہے پاکستان کے پاس، اور ایٹم بم کی صلاحیت اللہ نے اس پاکستان کو عطا فرمائی۔ وہ ہر وقت چاہتے ہیں کسی طرح یہ صلاحیت ختم ہو جائے۔ تو قائد اعظم کا ویژن بھی کلیئر تھا، ہمارے ملک کے بنانے والوں کا ویژن بھی کلیئر تھا اسرائیل کے بارے میں۔ اور جو میں نے اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے، گریٹر اسرائیل کا معاملہ، اسرائیل کی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ دیواروں پر لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل تیری سرحد فرات تک، بہت آگے تک انہیں جانا ہے۔ جس وقت اسرائیل قائم ہوا اس سے 3 گنا زیادہ اس وقت ان کے پاس ابھی جگہ ہے، اور یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مدینہ شریف تک پہنچنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے ہمیں کلیئرٹی رہنی چاہیے۔ اور مستقبل میں کیا ہونا ہے؟ مستقبل میں تو اللہ کا دین غالب ہونا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، آیت کریمہ تلاوت کی گئی 3 مرتبہ قرآن حکیم میں ہے، سورہ الصف کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے اس مقصد کے لیے بھیجا کل زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے۔ نبی مکرم علیہ السلام کے دور میں دین غالب ہوا، خلفاء راشدین کے دور میں اس کی وسعت کا معاملہ ہوا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی واضح احادیث موجود ہیں کہ قیامت کے برپا ہونے سے پہلے اس پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔
इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह के रसूल की बशारतें, अल्लाह के रसूल की बशारतें, जनाब महदी भी तशरीफ लाएंगे, दज्जाल भी आएगा, वो कत्ल होगा, ईसा अलैहि सलाम के हाथों जो है वो कत्ल होगा। वो सारा मंजरनामा हमारे सामने रहे अहादीस मुबारक की रोशनी में। एक इजराइल के यहूदियों की प्लानिंग है और एक अल्लाह ताला का मंसूबा है। कुरान फरमाता वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और वो चालें चलते हैं, मंसूबे बनाते हैं और साजिशें करते हैं, और अल्लाह ताला तदबीर फरमाता है, और अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन तदबीर फरमाने वाला है। यहूद का तो मामला जैसे आमिर खान साहब फरमा रहे थे, इनका डायस्पोरा हुआ था, तफसील है तारीख की, ये दुनिया भर में तितर बितर हुए थे, इनकी एक सजा आखिरी बाकी है। माअज़ अल्लाह, इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की नापाक जसारत की थी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर बुलंद फरमा लिया था, और फिर वो दोबारा तशरीफ लाएंगे और इस कौम को सजा दी जाएगी। ये कभी रशिया के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में, इधर उधर। अब 1948 में इसराइल की रियासत कायम हो जाने के बाद ये सारे वहां पर जमा हो रहे हैं। अल्लाह का प्लान आगे बढ़ रहा है, अल्लाह का मंसूबा आगे बढ़ रहा है, ये सारे एक जगह जमा होने, और इनका जो लीडर होगा दज्जाल, वो आएगा और वो दज्जाल खुदाई तक के माअल्लाह दावे करेगा, और वो ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए, जनाब महदी अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए कहां से फौजें चलेंगी? वो इस इलाके से, मशरिक से फौजें चलेंगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बशारात हैं कि इस इलाके से, ये मशरिक के इलाके से वो काले झंडे लेकर चलेंगे और वहां तक पहुंचेंगे जहां तक अल्लाह ताला उनको पहुंचाना चाहेगा। ये मंजरनामा मौजूद है। इसराइल के यहूदियों का ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तदबीर क्या है कि उसके प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा दीन पूरी जमीन पर गालिब हो। और उस तदबीर में अल्लाह के उस प्लान में इस मुमलिकत खुदादाद का बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह ने इस मुल्क को इस्लाम के नाम पर हमें अता फरमाया, अल्लाह ने एटमी सलाहियत भी हमें अता फरमाई, बेहतरीन अफवाज भी अता फरमाई, बेहतरीन जहन भी अल्लाह ताला ने अता फरमाए। लेकिन समझना क्या है? समझना है कि हम छोटे लोग नहीं, अल्लाह ने बड़े मिशन के लिए पैदा किया। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की गलियों में भी जाते हैं, हिजरत भी फरमाते हैं, बदर में भी खड़े होते हैं, ओहद में भी खड़े होते हैं, पेट पर पत्थर भी मानते हैं, फाके भी बर्दाश्त करते हैं, अपनी सहाबा की जान भी राह खुदा में पेश करते हैं। तब अल्लाह का दीन सर बुलंद होता है। और वो अल्लाह कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। तो हमारा अर्ज करने का मकसद ये है कि हम हुकूमत के सामने, अपने अवाम के सामने और अपने सामने भी बात रखें, कतअन पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करना, इसराइल को, और ग्रेटर इसराइल का उनका मंसूबा और मेरा और आपके रब का मंसूबा है कि उसका दीन गालिब हो, और वो होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए आगाज इस खित्ते से होना है। बन तो गया पाकिस्तान, अब इसकी हिफाजत का मामला और उसको उस मकसद तक पहुंचाना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी तकमील की जिद्दोजहद, ये हमारा फर्ज है। इसी की दावत तंजीम इस्लामी दे रही है, मसलक से बालातर होकर और फिरका वारियत की बात किए बगैर कि आओ अल्लाह के बंदो, ये सब हम सब का दीन है, हमें अल्लाह का बंदा बनना है, उसके दीन की दावत देनी है और उसके दीन को कायम और नाफिज करने की जिद्दोजहद करनी है। ये जिद्दोजहद करें, ये पाकिस्तान मजबूत होगा, अल्लाह की शरीयत यहाँ पर नाफिज होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल होगी। और फिर हम सिर्फ एहतजाज नहीं करेंगे, हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। जब अल्लाह मेरे और आपकी पुष्पनाई पर होगा तो हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकेंगे। ये हमारी दावत है। तो इसराइल कतअन नामंजूर, दुनिया कर ले, सारी अरब ममालिक कर ले, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम अल्लाह के दीन की तालीम के साथ सौदा नहीं कर सकते, हम गद्दारी नहीं कर सकते उसके साथ, हम पेट से नहीं सोचेंगे, हम ईमान की बसीरत और उसकी रोशनी में सोचेंगे, हम अल्लाह और उसके रसूल की अता करदा हिदायत की बसीरत की रोशनी में बात करेंगे। और अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम डट कर खड़े हों, अपनी जात पर अल्लाह के दीन को कायम और नाफिज करें, दीन की दावत दूसरों तक पहुंचाएं और इस जमीन पर अल्लाह के दीन को कायम और नाफिज करने की जिद्दोजहद करें, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इस उम्मत में मुझे और आपको खड़ा किया। अल्लाह ताला इस मुमलिकत खुदादाद की भी हिफाजत फरमाए, हम मुसलमानों को जोड़ और इत्तेहाद अता फरमाए, दीन से मुखलिस फरमाए, हमारे दिलों को, हमारे अवाम के दिलों को, हमारे हुक्मरानों के दिलों को, हम सब के दिलों को अल्लाह हिदायत की तरफ फेरे, इस्तिकामत अता फरमाए। तो फिर वह फिलिस्तीन के मुसलमान की जो पुकार लगती, अयना जैशुल पाकिस्तान, कहाँ है पाकिस्तान की अफवाज, फिर वो पुकार नहीं लगेगी, फिर यहाँ से जवाब देगा नहनु मअकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।